يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وأنزلت كتابك على أفضل خلقك محمد بن عبد الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعل له نظاما يسير وفق نظام الله عز وجل، وجعل للإنسان ملكا وحكما وعقلا لكي يتماشى مع هذا الكون. والإنسان بفطره جبل على حب وطنه وأرضه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته، منها قول الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ليس الإنسان فقط، حتى الحيوانات في البر والحيتان في البحر تحب موطنها، حتى إذا اضطرت الهجرة منها اشتاقت إليه. وكذلك الإنسان يحب وطنه. والرسول صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة وقف في الصحراء ونظر إلى مكة فقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الأرض، وإنك لأحب البقاع إلى قلبي، لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. فبكى عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه آية مسليا له فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الوطن لا يقوم إلا على السلم والاستقرار، ولا يتم الأمن ولا يستتب الأمن والاستقرار في وطن إلا إذا تفاهم أبناء هذا الوطن. الوطن ينبغي أن يكون وطنا لكل أهله، ولا ينبغي أن يكون فيه تفرقة بين فئة وأخرى.
ولذلك مما يرسخ دعائم المواطنة بين أصحاب الوطن الواحد هو الحوار والتشاور فيما بينهم والوصول إلى تفاهم متبادل بين أبناء هذا الوطن. والشورى أيضا مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، حيث قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه ينزل عليه وحيه ويوجهه، لكنه أمره بالتشاور مع أصحابه فقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الحوار جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، وكذلك بين الله وبين رسله. أجرى موسى الحوار مع الله عز وجل وطلب منه أن يراه، فقال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وجرى الحوار بين أنبياء الله وبين قومهم إلى آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجرى الحوار مع ألد أعدائه، مع معارضيه، مع الذين يدعونه إلى الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل، حيث طلبوا منه في أثناء الحوار أن يعبد ربهم سنة ويعبدوا ربه سنة، مع أنه حوار غير منطقي وغير عقلاني. استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوار المضحك. إذن أحبتي في الله، إنما يجري هذه الأيام في هذا الوطن من حوار بين أبناء شعبه من كل أطيافه على أمور نأمل أن تأخذ البلد إلى بر الأمان، وأن ترسخ التعايش الحقيقي، وأن تجمع الكلمة، وأن تضع اليد على الجرح القديم، وأن تغير مجرى التاريخ، وأن تأخذ البلد إلى أمن مستدام. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى ይህንን ከውን ይህንን ፍጥረት ስፈጥር ዝም ብሎ አልለቀቀውም። በስርዓት በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲኖሩ፣ በዚህ ስርዓት ውስጥ እንዲኖሩ ብዙ መስመሮችን ነው ያሰመረላቸው። ይህ ከውን በዘፈቀደ አልተፈጠረም፣ በዘፈቀደ እንዲኖርም አልተፈቀደለትም። በዚህ ከውን ውስጥ ትልቁን ድርሻ ትልቁን ኃላፊነት የሰጠው ለሰው ልጅ ነው። ብዙ ነገሮችን አግርቶለት ሰማዩን ምድሩን ወሰኸረ ለኩም ማ ፊ السماوات وما في الأرض በስርዓት እንዲያስከደው በስርዓት እንዲጠቀመው እንዲጠብቀው
እንዲያለማው ትልቁን ኃላፊነት የሰጠው ለሰው ልጅ ነው። ለሰው ልጅ ደግሞ ምንድነው የሰጠው? ሀገር ሰጠው። ሁሉንም እንደ ተፈጥሮ ቆላ መኖር የሚችልን ቆላ እንዲኖር፣ ደጋ የመኖር አቅም ያለውን ደጋ እንዲኖር፣ በተለያየ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ እንዲኖሩና ያንን የተወለዱበትን የተፈጠሩበትን መውደድን ደግሞ ተፈጥሯቸው ውስጥ ነው ያደረገው። ሰው ልጅ በተፈጥሮ ሀገሩን ይወዳል። የትም ቦታ ቢሄድ ምንም ያክል ቢመቸው የተወለደበት ሀገርን መውደዱን ፍጥራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀልብ ውስጥ አስቀምጦለታል። አላህ በቁርአን ምን ይላል? ወለው أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ራሳችሁን አጥፉ ብንላችሁ ከሀገራችሁ ውጡ ብንላቸው አይወጡም። ጥቂቶች የአላህን ትእዛዝ ከማክበር የተነሳ አሚን ብሎ ቢወጡ እንጂ እነዚህ በተፈጥሮ ከቤታቸው መውጣትን አይፈልጉም ማለት ነው። በካፍሮችና ወይም በአደወል እስላምና በሙስሊሙ መካከል ሊኖር ስለሚገባው ዝምድና ግንኙነትን ያሰምርና አብሮ መኖር፣ መስጠት፣ ማገዝ፣ መልካም ለሌሎች ሰዎች መዋልን ይፈቅድልንና ኤክሰፕሽናል ያስቀምጣል። لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى أن تبروهم وتقسطوا إليهم بديناتشو ያልተዋጓችሁን ከሀገራችሁ ያላስወጣችሁን ይላል። ከሀገር ያስወጣ እንደሆነ ትልቅ ጠላት ሆነዋል ማለት ነው። ብር ኢህሳን የለም ለሱ ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ላይ ብዙ አመት ታገሉ። 13 አመት ቆዩ፣ ታገሉ፣ አልቻሉም። አላህ እንዲወጡ ፈቀደላቸው። ጉዞ ላይ ያሉ ፊታቸውን ወደ መካ ዞሮ ወላሂ አቃለሁኝ አላህ ዘንድ በጣም ተወዳጅ የሆንሽ ምድር እንደሆንሽ በቀልቤ ውስጥም ትልቅ ቦታ እንዳለሽ ተወዳጅ እንደሆንሽ አቃለሁ። እነዚህ አረመኔዎች ባያስወጡኝ ኖሮ አልወጣም ብሎ አለቀሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ። ያ ሙሐመድ አብሽር፣ እንዲህ ተዋርደህ እንደወጣህ አትቀርም፣ አንገትን ቀና አድርገህ በክብር በአሸናፊነት ትመለሳለህ አላቸው። نعم عاد بعد الهجرة بعد 8 سنوات في فتح مكة كفتو مكان كفتو رسول الله صلى الله عليه وسلم كسمن تمت هجرة بوالا تملسوا على الله قالون أكبروا الله تشو مالتنا كذب من الرداو من دو حب حجر مودد تفتروا جبل لي نقرنوا مالتنا ሀገር ሲባል ግን ለሁሉም ለሀገሩ ለተወለዱ ለዜጎች እኩል ሀገር መሆን ስትችል ነው። አንዱ አንደኛ ደረጃ፣ አንዱ ሁለተኛ ደረጃ፣ አንዱ ሰጭ አንዱ ተቀባይ ስትሆን ሀገር በሰላም አትኖርም፣ በሰላም ልትዘልቅ አትችልም። ሀገርን ሀገር የሚያሰኝ ህዝብ ነው። ምድረ በዳው አፈሩ ተራራው ድንጋዩ ማና የለውም። ሰው የማይኖርባቸው እኮ በርካታ የአላህ ምድሮች አሉ። አንታርክቲካ ላይ ሰዎች አይኖርም፣ አርክቲክ ላይ ሰዎች አይኖሩም። ለኑሮ ምቹ ባለመሆኑ ማለት ነው። ሀገር ተብሎ ሊጠራ አይችልም፣ አያሟላም የሀገርን መስፈርት። በዚህ በሀገራችን እጅግ በጣም ብዙ የተዛቡ ዘላቂ ሰላም በሀገሪቷ ውስጥ እንዳይኖሩ ያደረጉ ብዙ አስተሳሰቦች ዘመናትን ዘልቆ እዚህ ደርሰዋል። ብዙ ዙልሞች፣ ብዙ በደሎች ዛሬም ድረስ ያሉ አሉ። እነዚህ ነገሮች ሀገር ሰላም እንዳትኖር፣ ህዝቦች በፍቅር ተዋዶ ተግባብቶ ተቀባብሎ እንዳይኖሩ አድርጓል።
ስለዚህ ምናልባት ሰሞኑን ሁላችሁም በየሚዲያ ሀገራዊ ምክክር ሲባል ሁላችንም ወክሎ እየመከሩ ያሉ ወገኖች አሉ። ተስፋ እናደርጋለን የዘመናት ቁስላችንን ሽሮ ዜጎችን በእኩል ደረጃ ላይ አስቀምጦ የስካውን የተዛቡ ትርክቶች አንዱ ከሀገር የበቀለ አንዱ ከሌላ ቦታ የመጣ አንዱ ገፊ አንዱ ተገፊ አንዱ ጨቋኝ አንዱ ተጨቋኝ ሀገሪቷ የሆነን አካልን ገጽታ ብቻ ይዛ እንድትኖር ተፈርዶባት የቆየው ሰላሟን ስለነሳት ሁሉ ጊዜ ጦርነትን እየቀሰቀሰ ሀገርን እድገት ያቀጨጨን ጉዳይ የውይይት አንድ አቅጣጫ ያስይዛል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አላህ ያደርገው። ነዓም በዲናችን ውስጥ ምክክር ውይይት ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጠው። ለዚህ ነው ትልቅ ድጋፍ የምንቸረው። አላህ በቁርአን በሱና በመላእክቶች መካከል አደምን መፈጠርና ለአደም ስጁድ አድርጉ ሲባሉ መላእክቶች ያቀረቡትን ሐሳብ በዝርዝር አላህ ይነግረናል። እኛ እኮ ከሱ እንሻላለን ካፈር ፈጥረው እኛ ከብርሃን ተፈጥረን በሉ ስጁድ አድርጉ እናንተ የማታውቁትን አውቃለሁ ምን እንስ ነበር ማለት ነው። ሐዋር አለ በአላህና በነቢያቶች መካከል ሐዋር ውይይት አለ ጥያቄ አለ። ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ለምሳሌ አምላኬ ሆይ አንተ ማየት እፈልጋለሁ አለች። አይ ልታየኝ አትችልም ተራራውን ተመልከት እሱን አይተህ የጸና እንደሆነ ምናልባት ከዛ በኋላ ልታየኝ ትችላለህ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ተራራው ራሱ አላህ ለተራራው ተገለጠ ተራራው ተደረመሰ። ሙሳ ያንን እንኳን አላህን እንኳን ማየት ተራራው ሲደረመስ እንኳን ማየት አልቻለም። ፈኸረ ሙሳ ሰዒቀን ሙሳ ከፍርዓውን ጋር የነበረውን ውይይት ሰፊ ቁርአን በብዙ የቁርአን ምዕራፎች ውስጥ ተነግሮናል አንብበናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሙሽሪኮች ጋር ከኩፋሮች ጋር እጅግ በጣም ሚዘገንን ማዳመጡ የሚከብድ ውይይት አድርጓል። ችሉ ውይይት ስታደርግ የሚያስደስትህን ብቻ ለመስማት አይደለም የምትፈልገውን ብቻ ለመስማት አይደለም። ሌላ ወገን ምን ሐሳብ አለው ሌላ ወገን ዘንድ ምንድነው ያለው እንዴት ነው ነገሮችን የሚገልጸው የሚረዳው ምንድነው አመለካከቱ የሚለውን ካንተ አመለካከት ተቃራኒ የምትቃወመው የምትጠላው እንኳን ቢሆን ማዳመጥ ማለት ነው ሐዋር ውይይት ማለት። ነይሶች እኮ መጥቶ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ሙሐመድ ያንተን አምላክ አንድ አመት እናመልካለን የኛንም አንድ አመት አምልክ ይሄን ሐሳብ አቅርቦላቸዋል። ከባድ ነው ይሄ አንድ አመት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ አመትን ደግሞ በእጅ የጠረቡትና የተፈጠፉትን ድንጋይን ማምለክ ማለት ነው። እንዴት ነው ሰዎች ነው ይሄን የሚያዳምጠው? ረሱል ሰላም ግን አዳመጡ። ያ ሙሐመድ ስልጣን ነው የምትፈልገው እናነግሳለን ሀብት ነው የምትፈልገው ሀብታማችን እናደርጋለን እንደው ልክፍት በሽታ ነገር ነክቶ ነው እናሳክማለን ሴት ነው የምትፈልገው ቆንጆ ሴት አመንጥተን እንድራለን ይሄን ነገር አቁምልን ከብዳል ለማዳመጥ አዳመጡ መልስ ሰጧቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። الحوار ውይይት በእስላም ውስጥ መመካከር መብዳእ ነው አስል ነው። وأمرهم شورى بينهم إلى الله سبحانه وتعالى ነገራቸው በሙሉ በምክክር ላይ የተመሰረተ ነው። አላህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በወህይ የመገባቸው በወህይ አቅጣጫ እየሰጣቸው ለያንዳንዱ ጉዳይ መመሪያ ያወረደላቸው ወሻወርሁም ፊል አምር ነው ያላቸው አማክራቸው። እስላም ሐዋርን ውይይትን በአባትና በልጅ መካከል በባልና በሚስት መካከል በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ምን ያክል ወሳኝና አስፈላጊ እንደሆነ ያስቀምጥልናል። ለዚህ ነው ታላላቅ ሰሃቦችና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን ይላሉ ብቻዬን ልክ ከሚሆን
ብዙ ሰዎችን አማክሬ ብሳሳት ይሻለኛል ይሉ ነበር። ኢዘን አዩሃ አልአሕባ ሀገር ማለት የሁላችንም ነች። አንዱ አንደኛ አንዱ ሁለተኛ ሊሆን አይችልም። አንድ ሀገር የአንደኛው ታሪክ ጎልቶ ተነግሮ ሌላኛው ሊቀበርባት አይገባም። አንዱ ተመሪ አንዱ መሪ ሊሆን አይቻልም። ሁሉም በደርዙ ሁሉም በልኩ ሁሉም በቁመቱ በቁመናው ሀገሩን ማገልገል በሀገሩ ዕጣ ፈንታ ላይ ወሳኝ ሲሆን ያቺ ሀገር ሰላሟን ታገኛለች። ነገር ግን አንዱ የመገፋት ስሜት የመጨቆን ስሜት የመበደል ስሜትን እያሳደረ የሚሄድ ከሆነ ያቺ ሀገር ሁሌም ሰላም አታገኝም። ለዚህ ነው ዛሬ ዓለማችን ላይ በርካታ ሀገራት ከብዙ ጦርነቶች በኋላ ምናልባት አንዳንዶቹ 50 ዓመት 100 ዓመት ጦርነቶችን አካሂዶ ዛሬ ሀገራቸው በሰላም እነሱ እንደሚሉት የዲሞክራሲ ተምሳሌት ሆና በዓለም ላይ ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸው የሚገኙ በርካታ ሀገራት አሉ። ይህ ብቻውን በአንድ ጀንበር ውይይቱ ምክክሩ ብቻ በአንድ ጀንበር ችግር ይፈታል ብሎ ማለምን መመኘትን ተስፋ ማድረግም ደግሞ ስህተት ነው። ይህ ሁሉ የመጣው ውጥንቅጥ የተዛባ ግንኙነት ጭቆና በደል ጥፋት በአንድ ጀንበር የመጣ ጉዳይ አይደለም። ብዙ ክፍለ ዘመናትን ተሻግሮ የመጣ ነው። የመጣውን ያክል ረጅም ጊዜ መውሰድ አለበት ባይባልም የቆሰለው ለመዳን ያጋደለው እንዲቃና የተዛባው እንዲስተካከል የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋል፣ ትዕግስትም ይፈልጋል፣ ሁሉም የበኩሉ መወጣትንም ጭምር ይፈልጋል። ወደዚህ ነገር መምጣት መቻል በራሱ ሰዎችን ማድመጥ ምን ሐሳብ አላቸው፣ ምን ጥያቄ አላቸው፣ ምን ችግር አለባቸው፣ ማንም ጥያቄ አለው ብሎ አንደኛው ጫፍ ላይ ያለው ሌላኛውን ማዳመጥ መጀመር በራሱ ትልቅ እርምጃ ነው። ትልቅ እርምጃ ነው። በድፍን እኔ አውቅልሃለሁ እኔ ምንም ብቻ ስማ ተጋት ብሎ ከማለት ተወጥቶ እስቲና ቁጭ ብለን እንምከር እንወያይ። ምንድነው ቸገረ? ምንድነው እስቲ ቁስልህ የት ጋር ነው ያለው? እንዴት በጋራ ቁስላችን ላይ እጃችንን አስቀምጠን ሽረን ወደ ተሻለ ነገ እንዴት እንሻገራለን? ልጆቻችን ከዚህ ከቂም በቀል አዙሪት እንዴት ይወጣሉ? በጦርነት ችግርን መፍታትን ከማሰብ ወጥተን በውይይት ሀገርን ማቅናት እንዴት ነው ወደዚህ የምንሄደው? እኛ ሙስሊሞች የዲናችን መርህ በትልቁም በትንሹም ጉዳይ መመካከርን ስለሚደግፍ ግልጽ የሆነ መመሪያን በቁርአን በሐዲስ ስላስቀመጠልን ከዚሁ ልምድን ወስደን በየመስጂዶቻችን እኮ ችግሮች አሉብን። በጥቃቅን ነገሮች እንገፋፋለን፣ በትንንሽ የአመለካከት ልዩነቶች እንገፋፋለን፣ እንወነጃጀላለን፣ በመጥፎ አይን እንተያያለን። ከዚሁ እንጀምር። እኛም ቤታችን ከልጆቻችን ጋር እንምከር፣ ከጎረቤቶቻችን እንምከር፣ ከመስጂድ ጀማዓዎቻችን ጋር እንምከር። ሁሉ ነገርን በጉልበት በሸፍጥ በቡድንተኝነት ለመፍታት ማሰብ ይሄ ነው ሀገርን ለዚህ አደጋ ለዚህ ሁሉ ዋጋ መክፈል ሀገርን ያበቃው ይሄ ነው። እዚሁ ታች ላይ ያለው ነገር እያደገ መጥቶ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁል ያ አህለል ኪታብ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ኑ በእኛና በእናንተ መካከል መሃል ወደ ሆነው ከሊማ ኑ ያላቸው። حتى ሌሎች ሰዎችን ስትጠራ እንዴት ነው የምትጠራው? በዑንፍ በማስገደድ ላ ادعو الى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة ጭቅጭቅ ክርክር የኔ ሐሳብ ብቻ ልክ ነው ብሎ ማለትን አላህ ከልክሏል ከእንዲህ አይነቱ እንድንርቅ ማዞናል ولا تجادلوا أهل الكتاب ይሄ ጀደል ራሱን የሆነ ፖዚሽን ላይ አስቀምጦ እኔ ልክ ነኝ ወደ እኔና መሐልም ሲባል መሐል የሱ ሆኖ ወደ እኔና ብሎ ማለትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኮንኖታል ነገር ግን እስቲ አንተ ጋር ምን አለ እኔ ጋር ሄኖ ያለው ብሎ ማለትን ትልቅ ቦታ ነው እስላም የሰጠው ማለት ነው ያንኑ ዞረበሩ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲሞቱ እከለ መሪ ነው ብሎ እንቅጩን ተናግሮ አላለፉም የአላህ መልእክተኛ ሰሃቦች ግራ ተጋቡ አንሳሮችም የሆነ አመለካከት ያዙ ሙሃጅሮችም የሆነ አመለካከት ያዙ ሰዎች ናቸው አፍተሮል ስሜት አላቸው ፍላጎት አላቸው የራሳቸው የሆነ አረዳድ አላቸው እዛ ዝርዝር ውስጥ አንገባም في آخر المطاف ግን اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة تسبسبونا شورى አድርጎ የጋራ ድምዳሜ ላይ ደርሶ አቡበክር ሙባያ አደረጉ በእንዲሁ የቀጠለው ማለት ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሊሞቱ ሲሉ አስሐበ ሹራ ነው መርጦ ሄዱት ስድስት ሰዎችን ሾሞ አህሉ العقد والحل والعقد አስቀምጦ ነው ሄዱት በሹራ በምክክር በውይይት اذا احبتي في الله ባህልና ምስት መካከል ሲለያዩ በልጃቸው ጉዳይ ላይ እኮ እንዲመክሩ ያዘዘን እስላም ነው فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور ነው ያለው ለማለያየት ያሰቡ እንደሆነ የወሰኑ እንደሆነ ባልና ሚስት ምን መሆን አለበት ተሻውር ውይይት وشاورهم في الأمر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الحمد لله على نعمة الإسلام الله سبحانه وتعالى جقادر قال ليلا ونهارا كأنت ليليت لنا مسجنوا يقبال لمن وسطو يالكرون بيان دانتو أجندا بالتنسى مرها اللو من مرها اللو دليل اللو دين يستر الله سبحانه وتعالى لنا مسجنوا يقبال فلسفنا دكام ريسيرش ما يسفلقه قلص على ነገር የአጀንዳ ለኛ ምን አልባት እንደ ሀገር ትልቅ በታሪካችን ውስጥ የመጀመሪያው ትልቅ ሊባል የሚችል ጉዳይ ነው لكن عندما تعود الى الاسلام ስትመለስ ግን له اصل ومبادئ እኛ ማልኖር ነው ለሌሎችም ይሄንን ነገር ዲስፕሌይ አላደረግንም አላቀረብንም ምን ሆነ ጋን ውስጥ ያለ ብርሃን ነው የሆነው ማለት ነው እኛ ሙስሊሞችንን የምንል ሰዎች المنتمين الى هذا الدين ብንኖረው እንደዚህ አይነት መባዲዎችን በየቦታ እያሳየን እንዳለ ብንሄድ ሐቂቃ ብዙ ነገሮችን እዚህ ደረጃ ሳይደርሱ መታደግ በቻለ ነበር እኛም የተበታተነ ህዝቦችንን ዲናችንን በቅጡ ያልተረዳን ኡመት ነን አንቀራ እናነብ እንጠይቅ እንረዳ እኛና አህለል ኪታብ መካከል እኮ ብዙም ልዩነት የለንም ምን ማለት ነው አላህ እነሱን ሲወቅሳቸው ምን አላቸው مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ያለው ተውራትን ሰጠናቸው ነገር ግን አላወቁትም ልክ እንደ አህያ ሆኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አህያ ብሎ ማለት ወርቅን ብትጭንባት ማርን ብትጭንባት ቅቤን ብትጭንባት
የተሸከመችውን ጉዳይ ቫልዩን አታውቀው ግን ተሸክመዋለች فما بالنا نحن أهل الكتاب ብዙ ችግር ያለበትን በቁርአን ብዙ ነገሩ በቁርአን የተለወጠውን የተተካውን ተውራትን የተሸከሙ ሰዎችን በዚህ ደረጃ ሲወቅሳቸው እኛ ምን ያክል እኛስ እንዴት ነው የምንወቀሰው ከዚህ በላይ ነው ወቀሳው ማለት ነው ዘና አሁንም የምንለው ቁርአናችን ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ዲናችን ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ما فرطنا في الكتاب من شيء ዱንያችን አኺራችን ሚስተካከለበት እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነታችን ሚስተካከለበት እኛና በሌላ እምነት መካከል ያለ ግንኙነታችን ሚስተካከለበት ትክክለኛ መስመር የሚይዝበት በአላህና በእኛ መካከል ያለ ግንኙነት የሚስተካከለበት ዱንያችን በአጠቃላይ ሚስተካከለበት የሚቃናበት አኺራችን የሚቃናበት ሚስተካከለበት ግልጽ ያለ መመሪያ ነው ቁርአናችን ውስጥ ያለው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ውስጥ ያለው ችግሩ ግን የት ነው እኛ ጋር ነው እንከፍተውም እናነበውም እንረዳውም ያሉ እድሎችን በአግባቡ እንጠቀምም በየመሳጅዶች ተፍሲር ሰዎች ዑለሞች ይቀመጣሉ የተለያዩ ክታቦችን ያስቀራሉ ትንሽ ሰው ነው የሚቀመጠው በቃ አዳ አንዳንዱ መሄጃ ስለሌለው ብቻ የሚቀመጥም አለ ቁጭ ብዬ እስቲ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ዒልም ልክሰም ብሎ ቆርጦ የሚቀመጥ በጣም ውስን ሰው ነው ይሄ መንገድ የሚቀመጥ ነው አንዳንዱ በዚህ አይነት ሁኔታ እስላምን መኖር በጣም ከባድ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ህይወታችን በእስላም መንገድ መቃኘት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንኖር በሚፈልግ መስመር ውስጥ መኖር ሩቅ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ ዲን እንመለስ ወደ ቁርአን እንመለስ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين الله سبحانه وتعالى كل ነገር ተብራርቶ እዛው ተቀምጧል ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح من وليته أمورنا يا قوي يا متين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أيدهم بنصرك وقوتك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاشمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا قادر يا الله يا إله الأولين والآخرين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع